Final BSc semester 6 paper 70 numerical analysis subject. దీంట్లోని యూనిట్ 1 errors in numerical computation, unit 2 solution of algebraic and transcendental equation, unit 3 interpolation 1 and unit 4 interpolation 2 and unit 5 interpolation 3. Now మన యూనిట్ 3 ని బిగిన్ చేద్దామండి. ఇంటర్పోలేషన్ 1. దీంట్లోనే మొదట ఫైనల్ డిఫరెన్సెస్. y is equal to function of x be a function. ఇక్కడ x తీసుకునే వాల్యూస్ a plus h so on a plus n ఇచ్చారు. దీని కరెస్పాండింగ్ గా ఫంక్షన్ వాల్యూస్ function of a plus h so on function of a plus n. ఇక్కడ ప్రతి x వాల్యూని ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు. అలాగే ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ని ఎంట్రీస్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ డిఫరెన్సెస్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus h minus function of a, function of a plus 2h minus function of a plus h, so function of a plus nh, function of a plus n minus 1h. These differences are called first order forward differences. వీటిని ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్ అంటారు. వీటిని డెల్టాతో సూచిస్తాం. డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ కామా డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్. సో వీటన్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్ అంటారు. వాటిని డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ, డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ హెచ్ సో అంతా సూచిస్తాం. ఇన్ జనరల్ delta function of x equal to function of x plus h minus function of x. This is definition of delta. So delta is called forward difference of delta. And h is called interval of difference. ఇప్పుడు differences of first order differences are called second order forward differences. They are denoted by delta square function of a, delta square function of a plus h, delta square function of a plus 2h. So delta square function of a అంటే differences of first order forward difference కనుక దీని delta of delta function of a అని రాయొచ్చు. That is equal to definition బట్టి delta function of x అంటే ఈ function of x పదం కుడివైపులో వచ్చింది కనుక అదేవిధంగా delta of delta function of a అంటే కుడివైపున మైనస్ delta function of a, ఎడమ పక్కన h ఎక్కువ కనుక delta function of a plus h. సో delta square function of a అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి delta square function of a equal to delta function of a plus minus delta function of a. అలాగే
delta square function of a plus h. So notation of పదం ఎలా పక్కన రావాలి కనుక మైనస్ డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus h, దీనికన్నా ఒక h ఎక్కువ ఉండాలి కనుక డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus 2h. కనుక డెల్టా స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus h అంటే డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus 2h మైనస్ డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a. So differences of second order differences are called third order forward differences. They are denoted by similarly delta q function of a, delta q function of a plus h. So కాబట్టి delta q function of a అంటే మనకు థర్డ్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే సెకండ్ డిఫరెన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అన్నాం కనుక డెల్టా స్క్వేర్ డెల్టా స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ a, and that is equal to delta square function of a plus h minus delta square function. Similarly, nth difference, nth order forward difference defined as delta power n function of a equal to ఎంత డిఫరెన్స్ కావాలంటే n మైనస్ 1 డిఫరెన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ కనుక డెల్టా పవర్ n మైనస్ 1 ఫంక్షన్ ఆఫ్ a ప్లస్ h మైనస్ డెల్టా పవర్ n ఫంక్షన్ డెల్టా పవర్ n మైనస్ 1 ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఓ పట్టిక రూపంలో రాసుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x and delta function of x, delta square function of x, delta cube function of x. X values a plus h, a plus 2h, so a plus 3h. అనుకోండి దీనికి కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ a, ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus h, ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus 2h, function of a plus 3h. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కింద వాల్యూ నుంచి పై వాల్యూ, కింద వాల్యూ నుంచి పై ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏదైనా సరే పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు కింద వాల్యూ నుంచి పై వాల్యూ. సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus h మైనస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అలాగే ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus 2h minus function of a plus h అలాగే function of a plus 3h minus function of a plus 2h. సో దీని నోటేషన్ రాస్తే ఎప్పుడు కూడా కుడివైపు పదం ఏదైతే ఉందో అది నోటేషన్ వస్తుంది. ఫంక్షనల్ యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక దట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సెస్ కాబట్టి డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a, అదే ఇది డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus h, డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus 2h. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ని సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సెస్ అన్నాం కాబట్టి డెల్టా స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a plus h మైనస్ డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ a, దట్ ఈస్ డెల్టా స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ a. అదే విధంగా delta function of a plus 2h minus delta function of a plus h, that's called delta square function of a plus h. Similarly, second difference ni third order forward differences antaru kabatti delta square function of a plus h minus delta square function of a, that is delta cube function of a. సో ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటారు దీన్ని, లేదా ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటారు, లేదా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటారు. ఓకే, కన్స్ట్రక్ట్ ది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్.
So this is difference table. X values x0, x1, x2, x3 అని తీసుకుందాం. దాని కరస్పాండింగ్గాను ఫంక్షన్ వాల్యూస్ని y0, y1, y2, y3 అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కింద వాల్యూలోంచి పై వాల్యూ తీస్తున్నాం. సో y1 మైనస్ y0ని డెల్టా y0తో సూచిస్తున్నాం. సో డెల్టా y0, డెల్టా y1, డెల్టా y2. అలాగే సెకండ్ డిఫరెన్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ని సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్సెస్ అన్నాం. కాబట్టి డెల్టా y1 మైనస్ డెల్టా y0 డెల్టా స్క్వేర్ y0. సిమిలర్లీ డెల్టా y2 మైనస్ డెల్టా y1 డెల్టా స్క్వేర్ y1. దిస్ ఇస్ సెకండ్ డిఫరెన్సెస్. అలాగే సెకండ్ డిఫరెన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ని థర్డ్ ఆర్డర్ అన్నాం. సో డెల్టా స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ y0 డెల్టా క్యూబ్ y0. సో దీన్ని ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటాం. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆల్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ని లీడింగ్ టర్మ్ అంటారు. అలాగే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ యొక్క ఫంక్షన్ వాల్యూస్ లీడింగ్ టర్మ్ అంటారు. అలాగే డెల్టా y0, డెల్టా స్క్వేర్ y0 అండ్ డెల్టా క్యూబ్ y0 అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ యొక్క ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ యొక్క డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ని లీడింగ్ డిఫరెన్సెస్ అని అంటారు. ఓకే, లీడింగ్ టర్మ్ అండ్ లీడింగ్ డిఫరెన్సెస్. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ యొక్క ఫంక్షన్ వాల్యూని లీడింగ్ టర్మ్ అంటారు. అలాగే దాని యొక్క డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ని లీడింగ్ డిఫరెన్సెస్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనకి షార్ట్ ఆన్సర్లోని కన్స్ట్రక్ట్ ది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అండ్ పిక్అవుట్ ది వాల్యూస్ అని చెప్పేసి ఓ షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ x0 ఉంటే దీని యొక్క ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే మనం డెల్టా వై కాలంలోకి వెళ్ళి డెల్టా y0 ఎక్కడ ఉందంటే దట్ ఈజ్ x0కి సంబంధించిన ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ డెల్టా y0 అని చెప్పచ్చు. అలాగే x1కి సంబంధించిన ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అంటే దట్ ఈజ్ డెల్టా y1 అని చెప్పచ్చు. కానీ మనం లెక్కలు చేసేటప్పుడు నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, 1, 2, 3, 4 అని. సో అలాంటి సందర్భంలో మనం వాల్యూస్ని ఎలా పికౌట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏంటంటే దీనికి సిరీస్ ఇచ్చుకోండి. x0కి 1, x1కి 2, x2 3, x3కి 4. అలా దాని కరస్పాండింగ్గా 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x0 యొక్క ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే x0కి రిప్రజెంట్గా 1 ఉంది ఇక్కడ. సో డెల్టా కాలంలోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ కాలంలోకి వెళ్ళి 1కి రిప్రజెంట్గా ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్కి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ వాల్యూ. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1కి సంబంధించిన సెకండ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే x1 అంటే రెండో స్థానంలో ఉంది, దీని రిప్రజెంట్ 2. సో డెల్టా స్క్వేర్ కాలంలోకి వెళ్ళి 2కి రిప్రజెంట్గా డెల్టా స్క్వేర్ y1 ఉంది. కాబట్టి x1కి సంబంధించిన సెకండ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ డెల్టా స్క్వేర్ y1. ఓకేనా, అర్థమవుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x2కి సంబంధించిన సెకండ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత అన్నారు అనుకోండి. x2 అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 3 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో డెల్టా స్క్వేర్ కాలంలోనే 3 లేదు కాబట్టి నాట్ డిఫైన్డ్ అని అంటాం. అర్థమవుతుందండి, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, దీన్ని ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటన్నా ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం అండి. కన్స్ట్రక్ట్ ది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ from the following data and evaluate delta square y1, delta cube y0 and delta square y2. ఇచ్చిన డేటా x వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3, 4. కరస్పాండింగ్గా y వాల్యూస్ 1, 1.5, 2.2, 3.1 అండ్ 4.6. ఓకే, దీంతో డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు x, y, డెల్టా y ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, సెకండ్ డిఫరెన్స్, థర్డ్ డిఫరెన్స్, ఫోర్త్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా. సో x వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3, 4. కరస్పాండింగ్గా ఫంక్షన్ వాల్యూస్ 1, 1.5, 2.2, 3.1, 4.6. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కింద వాల్యూ నుంచి పై వాల్యూ తీయాలి. సో 1.5 మైనస్ 1 అంటే 0.5, 2.2 మైనస్ 1.5 అంటే 0.7, అండ్ 3.1 మైనస్ 2.2 అంటే 0.9, అండ్ 4.6 మైనస్ 3.1 అంటే 1.5.
ఓకేనండి. సో సెకండ్ డిఫరెన్స్ కంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్కి డిఫరెన్స్ సేమ్ ప్యాటర్న్. 0.7 మైనస్ 0.5 0.2, 0.9 మైనస్ 0.7 0.2, 1.5 మైనస్ 0.9 అంటే 0.6. సో 0.2 మైనస్ 0.2 0, 0.6 మైనస్ 0.2 అంటే 0.4. ఓకేనండి. సో తర్వాత ఫోర్త్ డిఫరెన్స్కి 0.4 మైనస్ 0 దట్ ఇస్ 0.4. ఇక్కడ వాల్యూస్ని పికౌట్ చేయమన్నారండి. డెల్టా స్క్వేర్ y1. డెల్టా స్క్వేర్ y1 అంటే 1 ఏ ప్లేస్లో ఉందండి, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. సో డెల్టా స్క్వేర్ కాలంలోకి వెళ్ళి సెకండ్ ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ 0.2. కాబట్టి డెల్టా స్క్వేర్ y1 ఈక్వల్ టు 0.2. అలాగే డెల్టా క్యూబ్ y0. డెల్టా క్యూబ్ y0 అంటే 0 ఏ ప్లేస్లో ఉందండి, ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. డెల్టా క్యూబ్ కాలంలోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది దాని యొక్క డిఫరెన్స్ వాల్యూ. కాబట్టి డెల్టా క్యూబ్ y0 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనండి. అలాగే డెల్టా పవర్ 4 y2 అంటే 3వ స్థానంలో ఉందండి. 2 అంటే 3వ స్థానంలో ఉంది. డెల్టా క్యూబ్ 3వ స్థానం ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 1 2, 3వ స్థానం లేదు. కాబట్టి అంటే డెల్టా స్క్వేర్ y2నా, ఓకే, డెల్టా స్క్వేర్ y2. డెల్టా స్క్వేర్ y2 అంటే ఇది 3వ స్థానంలో ఉంది కనుక డెల్టా స్క్వేర్ కాలంలోకి వెళ్తే 1 2 3. కాబట్టి డెల్టా స్క్వేర్ y2 ఈక్వల్ టు 0.6. అర్థమైందండి. అలాగే డెల్టా పవర్ 4 y0 దట్ ఇస్ 0.4. 0 అంటే మొదటి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి డెల్టా 4 కోణంలో ఫస్ట్ స్థానంలో ఏది వాల్యూ ఉంటుందో అది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్కి డిఫరెన్స్ వాల్యూ. కాబట్టి డెల్టా పవర్ 4 y0 అంటే 0.4. ఈ విధంగా వాల్యూస్ని పికౌట్ చేయాలి. ఓకేనండి, అర్థమైందా?